last class when we have stopped, when we were talking about this Hermetic philosophy, which talked about as above, so below. And there was one important message which Madam Anna Besant had given. As already said, the student must ever keep before him the distinction between him who knows and the mind, which is his that particular other. This advice of Madam Anna Besant, the student must ever keep before him the distinction between him who knows and the mind, which is his instrument for obtaining knowledge. This was something which was very important. And the definition of the word mind already given as the mental body and manas, a compound. Two things put together. The body is made of material, manas is made of consciousness. Together is what she has said, defined mind as. Okay, we have considered that. And then as a follow-up of that, we also said we can, however, by studying the effects of thought on these bodies, when the bodies are new, infer by correspondence something of the beginning of thought. When a self in any given universe comes first into contact with the not self. So this also we have covered. Somehow, any universe, wherever the self is, when it comes into contact with not self, that's where the some beginning, some correspondence we can understand, some relationship we can understand, and we can understand something about the beginning of thought is what she told us. So the observations may help us according to the axiom, as above, so below. So this is a statement which comes very often in our theosophical texts. It has been given. Hermes, the thrice greatest, as he is described, is also called Tehuti, as above, so below. Everything here is but a reflection, and by studying the reflections, we may learn something of the object that causes them. So this is where we stopped. So శరీరాల మీద ఆలోచన ద్వారా ఏర్పడిన మార్పులు ప్రభావాలని అధ్యయనం చేయడం వల్ల ప్రత్యేకంగా ఈ శరీరాలు కొత్తవైనప్పుడు, కొత్త జన్మకు సంబంధించినప్పుడు పరోక్షంగా, ఇండైరెక్ట్ గా ఈ ఆలోచన యొక్క పుట్టుకని అవగతం చేసుకునే ప్రయత్నం, ఇన్ఫర్ చేసుకునే ప్రయత్నం మనకి కలుగుతుంది అని. శరీరాలకి ఆలోచనల పుట్టుకకి ఉన్న సంబంధం కనుక్కునే ఒక ఊహని మనకు అందజేస్తుంది, ఇన్ఫర్ చేయడానికి వీలవుతుంది. ఇన్ఫరెన్స్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లాజిక్ అని ఆ రోజు అనుకున్నాం. ఇది అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. ఏమిటి మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది అంటే, ఈ ప్రపంచానికి లేక ఏ ప్రపంచంలో ఉన్న అస్వీయతతో కలవడం, సంబంధం ఏర్పడడం ఈ పరిశీలనకి దోహదం చేస్తుంది. ఇట్ విల్ హెల్ప్ ది ప్రాసెస్ అని. అదే ఆ హెర్మెస్ సిద్ధాంతంలో భాగంగా ఇది అలా ఉంది అని చెబుతోంది. యాజ్ అబౌవ్ సో బిలో. మనకు కనిపించేదంతా కూడా పైదైతే సత్యంగా ఉందో దాని ప్రతిబింబమే మనం చూస్తున్నాం. ఈ ప్రతిబింబాన్ని తెలుసుకున్నందువల్ల, అధ్యయనం చేసినందువల్ల, దేనివల్ల ఈ వస్తువులు ప్రతిబింబాలు ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి, వాటికి గల కారణాలు ఏమిటి అని మనం కొంతవరకు గ్రహించవచ్చు అని మేడం గారు చెప్పారు. దెన్ today's beginning, if an infant be closely observed, it will be seen that sensations responds to stimuli by feelings of pleasure or pain, and primarily by those of pain precede any sign of intelligence. This is the first long sentence of today. If an infant be closely observed, it will be seen that sensations, the parenthesis is starting now, sensations means response to stimuli by feelings of pleasure or pain, or primarily by those of pain. That is where the
parenthesis is ending. Parenthesis, a dash is there in between. After sensation, there is a dash, and after pain, by those of pain, there is an ending of dash. That is an additional sentence given, which is called in grammar parenthesis, which explains that previous word. If an infant be closely observed, it will be seen that sensations means response to stimuli by feelings of pleasure or pain, and primarily by those of pain, precede any sign of intelligence. Even without that sentence which is there within the two dash, we can still get at the meaning. If an infant be closely observed, it will be seen that sensations precede any signs of intelligence. This is what it is. If infant be closely observed, it will be seen that sensations precede any sign of intelligence. That sensation was explained in that sentence, which is called parenthesis. Okay? Then, that is, that vague sensations precede definite cognitions. That is, that vague sensations precede definite cognitions. Before birth, the infant was sustained by the life forces flowing through the mother's body. Before birth, the infant was sustained by the life forces flowing through the mother's body. So we'll try to examine this sentence again. So ఒక చిన్న శిశువుని గనక మనం గమనిస్తే, if we observe a small child, kid, small baby, just born, చిన్న శిశువుని గమనిస్తే తెలివితేటల కన్నా ముందర అంటే ఇంటెలిజెన్స్ కన్నా ముందర ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది అనే గుర్తు కన్నా కూడా ముందర బాధ వల్ల సంతోషం వల్ల కలిగే జ్ఞానముతో కూడిందై ఉంది ఆ శిశువు అలా జీవిస్తోంది అని చెప్తున్నారు మేడం గారు. If an infant be closely observed, it will be seen that sensations precede any sign of intelligence. So తెలివితేటలు ఉన్నాయి ఆ శిశువుకి అని దాని గుర్తులు మనకి తెలియక ముందే మనకేం అర్థం అవుతోందంటే, ఇన్ఫెంట్ బి క్లోజ్లీ అబ్జర్వ్డ్, ఇట్ బి సీన్ దట్ సెన్సేషన్స్, ఈ ఏవైతే ఈ సెన్సెస్ వల్ల కలిగే ఒక కదలికలు ఉన్నాయో, ఒక చిన్న శిశువుని గమనిస్తే తెలివితేట కన్నా ముందర బాధ వల్ల సంతోషం వల్ల కలిగే ఇంద్రియ జ్ఞానంతో కూడి ఆ శిశువు జీవిస్తూ ఉంటుంది అనే విషయం అర్థం అవుతుంది అని చెప్తోంది. Just to explain that word sensations, she has given a sentence. In between, she says, response to stimuli by feelings of pleasure or pain, and primarily by those of pain. కాబట్టి బాధ సంతోషాలకి ఆ భావాలకి అనుగుణంగా ఆ శిశువులో మార్పులు ప్రేరణలు కలగడం మనం చూస్తూ ఉంటాము. స్టిమ్యులస్ అంటే దానికి ప్రేరణ కలిగించడం. కాబట్టి ఆ శిశువు ఎలా జీవిస్తుంది? ఎక్కువ బాధ వల్ల, సంతోషం కన్నా కూడా ఎక్కువ బాధ వల్ల ఎక్కువ దానికి ఆ కదలికలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ ఇంద్రియాలతో సంబంధించిన జ్ఞానం కలుగుతూ ఉంటుంది. తెలివితేటల కన్నా కూడా ఈ ఇంద్రియతో కూడిన జ్ఞానం ఆ శిశువులో కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం గమనిస్తే శిశువుని అని చెప్తున్నారు. ఒక చిన్న శిశువుని గమనిస్తే తెలివితేటల కన్నా ముందర బాధ వల్ల ఎక్కువగాను సంతోషం వల్ల కూడా కలిగే జ్ఞానంతో, ఇంద్రియ జ్ఞానంతో కూడి ఆ శిశువు జీవిస్తూ ఉంటుంది. బాధ సంతోషాలకి అభావాలకి అనుగుణంగా శిశువులో మార్పులు ప్రేరణలు కలగడం మనం చూస్తూ ఉంటాము. అలాగే స్పష్టంగా లేని లీలామాత్రంగా ఉన్న ఇంద్రియాల జ్ఞాన సహాయంతో తెలుసుకునే జ్ఞానమే ఆ శిశువు యొక్క సొంతము ఆ టైంలో. కాబట్టి ఇది మళ్ళీ ఒకసారి ఇంగ్లీష్ వర్షన్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. If an infant be closely observed, it will be seen that sensations precede any sign of intelligence. The explanation for sensations is response to stimuli by feelings of pleasure or pain, and primarily by those of pain. Pradhananga pain అది చెబుతున్నారు. That is, that vague sensations precede definite cognitions.
That is, that vague sensations precede definite cognitions. Before birth, the infant was sustained by the life forces flowing through the mother's body. So, ఆ శిశువు మదర్ ద్వారా తనకి సంప్రాప్తిస్తున్న శక్తి, జీవత్వంతో కూడిన శక్తి వల్ల అది అప్పటిదాకా కాపాడబడింది, లేకపోతే జీవించింది అనే మాట కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఒక చిన్న శిశువుని బాగా గమనిస్తే తెలివితేటల కన్నా ముందర కూడా బాధ వల్ల, సంతోషం వల్ల కలిగిన ఇంద్రియ జ్ఞానంతో కూడినదై ఆ శిశువు జీవిస్తూ ఉంటోంది. ఎక్కువ బాధ ఎక్కువగా, బాధ సంతోషాలకి, అలాంటి భావాలకి అనుగుణంగా శిశువులో మార్పులు, ప్రేరణలు కలగడం మనం చూస్తూ ఉంటాము. స్పష్టంగా లేని, వేగ్గా ఉంది కాబట్టి స్పష్టంగా లేని, లీలామాత్రంగా ఉన్న ఇంద్రియాల జ్ఞాన సహాయంతో తెలుసుకున్న జ్ఞానంతో ఆ శిశువు జీవిస్తోంది. ఏది ఏమిటి అని స్పష్టంగా గుర్తించే విధానం కన్నా ముందర శిశువులో ఈ సెన్సేషన్స్ వల్ల, లేకపోతే ఈ ప్రేరణ వల్ల, ఈ స్టిమ్యులీ వల్ల, లేకపోతే ఈ ఇంద్రియ జ్ఞానం వల్ల దానికి మార్పులు, చేర్పులు ఆ శిశువులో కలుగుతున్నాయని చెప్పారు. కాబట్టి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చిన్న పిల్ల నిద్రపోతోంది ఉయ్యాల్లో, ఎవరన్నా ముట్టుకున్నా, లేకపోతే తల్లి నిద్రపోతున్నా కూడా పాల సీసా నోటి దగ్గర పెట్టినప్పుడు అది రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ అదంతా కేవలం టచ్ వల్ల రెస్పాండ్ అవుతోంది. ఇది ఊరికే ఫర్దర్ గా ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకోవడానికి మనం చేస్తున్న ఒక ప్రయత్నం. కాబట్టి ఈ ప్రేరణలు, ఈ మార్పులు స్పష్టంగా లేవు, లీలామాత్రంగానే ఉన్నాయి. ఇంద్రియాల సహాయంతోనే ఆ శిశువు తెలుసుకుంటోంది ఏది ఏమిటి అనేది. అది స్పష్టంగా గుర్తించే విధానం కన్నా ముందర శిశువులో ఈ ఇంద్రియ జ్ఞానం వల్ల, లేకపోతే ఈ సెన్సేషన్స్ వల్లనే మార్పులు, చేర్పులు కలుగుతున్నాయి. కాబట్టి మనం ఊరికే అర్థం చేసుకోవడానికి, ఎవరన్నా ముట్టుకున్నా, నిద్రపోతున్నా కూడా ఎవరన్నా ముట్టుకున్నా కదులుతుంది శిశువు. అలాగే నిద్ర లేవలేదు, కళ్ళు మూసుకునే ఉంది, ఈ సీసా టైం అయింది కదా అని మదరు ఆ పాల సీసా దగ్గర పెట్టినప్పుడు నోరు తెరిచి తాగడం మొదలు పెడుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఆ శిశువు కేవలం ఇంద్రియ జ్ఞానంతోనే జీవిస్తోంది. ఆ శిశువు పాలు అనే దాని వివరణ, శిశువుకి నచ్చిన పాలు అనే విషయం కరెక్ట్ గా తెలియదు. ఆ చిన్న పాపకి పాలు అవి అని తెలియదు, తెలియకుండా కూడా స్వీకరిస్తోంది. ఎందుకు? ఇంద్రియ జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి. పాలు పడుతున్నారు నాకు, పాలు ఇలా ఉంటాయి, తెల్లగా ఉంటాయి, తీయగా ఉంటాయి, ఆ విషయాలు ఏం తెలియవు. అయినా కూడా ఆ ఇంద్రియ జ్ఞానం వల్ల పాలను తెలియకపోయినా కూడా ఆ శిశువు స్వీకరిస్తోంది. తర్వాత శిశువు పుట్టక ముందు జీవించే తత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది? జీవ స్రవంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది? ఆ శిశువుని ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే, శిశువు తల్లి గర్భంలోంచి, తల్లి శరీరం ద్వారా శిశువుకు చేరుతోంది అనే మాట చెప్పింది ఆమె. శిశువు పుట్టక ముందు కడుపులో పెరుగుతున్నప్పుడు జీవించే తత్వము, లేక జీవము, లేక జీవస్రవంతి ఆ శిశువుని లోపల ఉండే ఫీటస్ ని ఎలా పరిరక్షించింది అంటే, ఇదంతా కూడా తల్లి తీసుకున్న ఆహారం ద్వారా, తల్లి పొందుతున్న ఎనర్జీ ద్వారా, దాని ద్వారా శిశువుకి చేరుతోంది అని చెప్పింది మేడం గారు. సో దట్ ఈస్ హౌ బిఫోర్ బర్త్ ద ఇన్ఫెంట్ వాస్ సస్టైన్డ్ బై ద లైఫ్ ఫోర్సెస్. లైఫ్ చిన్న డాష్, ఫోర్సెస్ జీవంతో కూడిన శక్తులు. బిఫోర్ బర్త్ ద ఇన్ఫెంట్ వాస్ సస్టైన్డ్ బై ద లైఫ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద మదర్స్ బాడీ. మాతృ శరీరంలోంచి తనకి చేరుతున్న శిశువుకి కడుపులో, గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఈ మాతృ శరీరానికి ఎలా అయితే శక్తి చేకూరుతోందో తల్లి తీసుకున్న ఆహారం వల్ల, తద్వారా శిశువు సస్టైన్ అవుతోంది, జీవిస్తోంది అని చెప్పారు. సో తల్లి శరీరం ద్వారా జీవించే విధానం తో శిశువు పెరగడం మొదలెడుతోంది లోపల గర్భంలో. కాబట్టి తనకంటూ, అంటే శిశువుకి రూపం, ఉనికి ఏర్పడినప్పుడు, అది విడిగా జన్మ ఎత్తినప్పుడు ఇంద్రియ జ్ఞానంతోనే జీవిస్తోంది, కానీ దానికి ఏది ఏమిటి అనేది తెలియదు.
పాలు ఇలా ఉంటాయి, నీళ్లు ఇలా ఉంటాయి, ఆ విషయాలు తెలియవు. బట్ పడుతుంటే తాగేస్తోంది, ముట్టుకుంటే స్పందిస్తోంది, ఏదైనా బాధ కలిగితే ఏడుస్తోంది. సో ఆల్ దీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ జ్ఞానముతో జరిగే ప్రక్రియలు అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ దేనికి బిల్డప్ అంటే ఆలోచన ఎక్కడ మొదలవుతుంది చెప్పడానికి బిల్డప్. షీ హెస్ టేకెన్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్ఫెంట్, చిన్న శిశువు గురించి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని తద్వారా మనకి తెలియజెప్పే ప్రయత్నం మేడం మ్యానిఫెసెంట్ గారు చేస్తున్నారు. సో ఏది ఏమిటి అని స్పష్టంగా గుర్తించే విధానం కన్నా ముందర శిశువులో ఈ ఇంద్రియ తాలూకు జ్ఞానం కలుగుతోంది. ఎవరన్నా ముట్టుకున్నా, ఏదన్నా తాగిస్తున్నా అది ఆ శిశువు స్పందిస్తోంది. అది అంటున్నాం, ఆడపిల్ల కావచ్చు, మగ పిల్లాడు కావచ్చు, అందుకని అది అంటున్నాం. శిశువు అన్నప్పుడు అది జనరిక్ టర్మ్ కాబట్టి స్పందిస్తోంది. ఆ శిశువు పాలు అనే దాని వివరణ కన్నా, దాని యొక్క గుణాల కన్నా, శిశువుకు నచ్చిన పాలు పాలు అని తెలియకపోయినా స్వీకరిస్తోంది. ఎందుకంటే శక్తి కావాలి, శక్తి కావాలంటే ఏదో ఆహారం తీసుకోవాలి. అక్కడ పెట్టగానే అది ఆహారం ఇస్తుంది, శక్తి ఇస్తుందని కూడా తెలియదు దానికి. బట్ ఇంద్రియ జ్ఞానము, ఆ రుచి, ఆ స్పర్శ దానివల్ల తీసుకుంటోంది అని చెప్తున్నారు. శిశువు పుట్టక ముందు ఈ జీవించే తత్వము లేక జీవము లేక జీవస్రవంతి ఆ శిశువుని ఎలా పరిరక్షించింది అంటే, శిశువు తల్లి నుంచి, తల్లి శరీరం ద్వారా, తల్లి గర్భంలో ఉండి ఫీటస్ కి ఆ ఎనర్జీ అంతా చేరుతోంది. కాబట్టి తనకంటూ అంటే శిశువుకి రూపం, ఉనికి ఏర్పడినప్పుడు తల్లి ద్వారా జీవించే విధానం ముగుస్తుంది. అంటే తను బయటకు వచ్చిన తర్వాత, పుట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ అప్పటిదాకానేమో తల్లి తీసుకున్న ఆహారం ద్వారా శక్తి వచ్చింది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత తనకంటూ అంటే శిశువుకి రూపం, ఉనికి ఏర్పడినప్పుడు తల్లి ద్వారా, తల్లి శరీరం ద్వారా జీవించే విధానానికి ముగింపు వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఆన్ ఇట్స్ బీయింగ్ లాంచ్డ్ ఆన్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఇదే ఆల్రెడీ చెప్పేశాను నేను. ఆన్ ఇట్స్ బీయింగ్ లాంచ్డ్ ఆన్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్, దీస్ ఆర్ కట్ ఆఫ్. ఏమిటి కట్ ఆఫ్? లైఫ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ మదర్ ఆర్ కట్ ఆఫ్. On its being launched on an independent existence, these are cut off. The life forces flowing through the mother's body, mother తీసుకున్న ఆహారము, తద్వారా ఏర్పడిన శక్తి, ఆ లైఫ్ ఫోర్సెస్ అన్ని శిశువు బయటికి జన్మించిన తర్వాత, భూమి మీద పడిన తర్వాత, అప్పుడు ఇవి ఆగిపోతున్నాయి. ఈ ఫోర్సెస్ మదర్స్ నుంచి, అంటే మదర్ మిల్క్ కూడా ఇంకా ఒక ఆహారంగా ఉండొచ్చు, బట్ జనరల్ గా లైఫ్ ఫామ్, ఈ ఎనర్జీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ముగింపు పలుకుతోంది, ముగింపు ఏర్పడుతోంది అనే మాట ఏమిటి చెప్పారు. ఆన్ బీయింగ్ లాంచ్డ్ ఆన్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్, దీస్ ఆర్ కట్ ఆఫ్. దీస్ ఆర్ కట్ ఆఫ్ అంటే ద లైఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ కట్ ఆఫ్. Life forces which are emanating from the mother's body are cut off. That's how it should be understood. Life force cut off అంటే ఇంకోలాగా అర్థం చేసుకోకూడదు. రైట్. Life flows away from the body and is not now renewed. Life flows away from the body and is not now renewed. As the life forces lessen, want is felt, and this want is pain. Life flows away from the body and is not now renewed. As the life forces lessen, want is felt, and this want is pain. So, జీవిస్తున్నప్పుడు శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. లైఫ్ ఫ్లోస్ అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ అంటే ఆ జీవ శక్తి ఏదైతే మనం ఆహారం తీసుకోగా ఏర్పడిన శక్తి డైజెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అది బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతోంది, ఆ శక్తి తగ్గిపోతోంది. కాబట్టి లైఫ్ ఫ్లోస్ అవే. లైఫ్ అంటే జీవం బయటికి పోతోందని కాదు, జీవం యొక్క శక్తి బయటికి వెళ్ళిపోతోంది. లైఫ్ ఫ్లోస్ అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ అండ్ ఈజ్ నాట్ నౌ రెన్యూడ్. లైఫ్ ఫ్లోస్ అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ అండ్ ఈజ్ నాట్ నౌ రెన్యూడ్. సో ఏదో ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప రెన్యూ కాదు. లైఫ్ మామూలుగా ఏమవుతోంది అంటే కాలం గడిచే కొద్దీ కాలక్రమేణా ఏర్పడిన శక్తి తగ్గిపోతుంది. Life flows away from the body. Life flows away from the body and is not now renewed. As the life forces lessen, want is felt, and this want is pain. So, ఎప్పుడైతే శక్తి తగ్గుతుందో అప్పుడు తగ్గినప్పుడు ఒక అవసరం ఏర్పడుతోంది అని.
ఆ అవసరమే ఒక రకంగా బాధగా ఫీల్ అవుతుంది ఆ శిశువు. ఎవరికైనాను మనకు కూడా ఆకలి వేయడం అంటే అది ఒక బాధ కదా, క్షుద్బాధ అని పేరు దానికి. కాబట్టి లైఫ్ ఫ్లోస్ అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ అండ్ ఈజ్ నాట్ నౌ రెన్యూడ్. ఆటోమేటిక్ గా రెన్యూ అవటంలా. మదర్ తీసుకున్నప్పుడు ఆహారం, తద్వారా గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అలా రెన్యూ అయిపోయింది ఇదివరకు. ఇప్పుడు ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు కొంతసేపు పనిచేస్తోంది, పనిచేసిన తర్వాత ఆహారము తీసుకున్న శక్తి బయటికి వెళ్ళిపోతోంది, ఖర్చు అవుతోంది. ఖర్చు అయిన తర్వాత ఏమవుతోంది, ఆ లైఫ్ ఫోర్సెస్ తగ్గిపోతున్నాయి. ఈ జీవన శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ శిశువు బాడీలో కూడా తగ్గిపోతున్నాయి. అప్పుడు అవసరం ఏర్పడుతోంది. వాంట్ ఈస్ ఫెల్ట్. వాంట్ అంటే శక్తి కావాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతోంది. అండ్ దిస్ వాంట్ ఈస్ పెయిన్. ఈ ఈ ఈ బాధ ఏదైతే కలుగుతోందో అదే అవసరం. అండ్ దిస్ వాంట్ ఈస్ పెయిన్ అని చెప్పారు. శిశువు లోపల అమ్మ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు సాగిన విధానం తగ్గి, అంటే ఆ విధానంతో కాకుండా విడిగా ఏర్పడిన తర్వాత ఈ లైఫ్ ఫోర్సెస్ తగ్గి ఏదో కావాలి అనేది అవసరం అనేది కలుగుతోంది. శిశువు లోపల అమ్మ శరీరంలో ఉన్నంత దాకా అమ్మ తీసుకుంటుంటే శిశువుకు చేరింది. బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత అది జరగట్లేదు, దానికి ముగింపు పలికింది ఆ విధానం అని చెప్పిన తర్వాత శిశువు అమ్మ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు అమ్మ ద్వారా శక్తి పొందుతోంది, బయటకు వచ్చి జీవిస్తోంది ఇప్పుడు శిశువు. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతోంది, తీసుకున్న ఆహారం యొక్క శక్తి లైఫ్ ఫోర్స్ గా మారి ఆ ఫోర్స్ కూడా ఈ బాడీలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయినప్పుడు మళ్ళీ అవసరం పడుతోంది లైఫ్ ఫోర్స్. జీవించడానికి కావలసిన శక్తి మళ్ళీ కావాల్సి వస్తుంది. ఆ అవసరమే బాధగా మనం గుర్తిస్తున్నాము. దాన్నే ఆకలితో కూడిన బాధ అంటుంటాం. పెరిగిన వాళ్ళు కూడా, మనం కూడా ఆకలిగా ఉంది అంటే ఏమిటి, అది ఒక రకమైన పెయిన్. సో ఏదో కావాలి అనేది, అవసరం అనేది శిశువుకి కలుగుతుంది అని చెబుతున్నారు. దట్ వాంట్ ఈస్ పెయిన్. ఆ అవసరమే ఒక బాధలాగా, ఎందుకంటే లోపల ఏదో వెలితి కనిపిస్తుంది, ఆహారం వేస్తే ఆ వెలితి తీరిపోతుంది. కాబట్టి ఆ వాంట్, ఆ వెలితి అదే బాధగా కనిపిస్తుంది అని. ద సప్లై ఆఫ్ ద వాంట్ గివ్స్ ఈజ్. ద సప్లై ఆఫ్ ద వాంట్ గివ్స్ ఈజ్, ప్లెజర్, అండ్ ద ఇన్ఫెంట్ సింక్స్ బ్యాక్ ఇంటూ అన్కాన్షియస్నెస్. అంటే దాదాపు 16-18 గంటలు నిద్రపోతుంది కాబట్టి శిశువు, అందుకని అలా చెబుతున్నారు. అన్కాన్షియస్నెస్ అంటే మళ్ళీ నిద్రలోకి జారుకుంటుంది అని. ది సప్లై ఆఫ్ ద వాంట్ గివ్స్ ఈజ్, ప్లెజర్, అండ్ ది ఇన్ఫెంట్ సింక్స్ బ్యాక్ ఇంటూ అన్కాన్షియస్నెస్. అన్కాన్షియస్నెస్ మీనింగ్ దట్ బయటకు వచ్చిన శిశువు ఈ ఆహారము అది సప్లై చేయగానే, అది తనకి దొరకగానే దాంట్లో కొంత తేలికదనం ఏర్పడి, ఓహో ఇది జరిగింది కాబట్టి, ఆహారం వచ్చింది కాబట్టి ఒక రకమైన హాయిగా ఉండడం మొదలెట్టి సంతోషంగా ఉండడం జరుగుతోంది. శిశువు మళ్ళీ నిద్ర స్థితిలోకి వెళుతోంది, అచేతనత్వ స్థితికి చేరుతుంది. అందుకని చేతనత్వం దాంట్లో ఉంది, లైఫ్ ఉంది, అయితే మళ్ళీ నిద్రలోకి జారుకుంటుంది. పని ఏం లేదు కాబట్టి దానికి, ఆ పిల్లకి మళ్ళీ శిశు అచేతనత్వంలోకి జారుకుంటుంది అని. ఇది ఈ విషయాన్ని చాలా అర్థం అవ్వడానికి, మనకి ఈ థాట్ యొక్క బిగినింగ్ అర్థం అవ్వడానికి ఈ శిశువు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని శిశువు ఎలా తన రిక్వైర్మెంట్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటుంది అనే విషయం చాలా మెల్లిగా, చాలా ఈజీగా చెప్పారు. మదర్ ద్వారా మొదలు ఏర్పడుతుంది, మదర్ ద్వారా గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆహారం తీసుకుంటుంది, శక్తి పొందుతుంది, అందుకని అలాగే ఫీటస్ ఎదుగుతుంది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత అలా కాకుండా ఈ విధానం ఆగిపోతుంది కాబట్టి బయట నుంచి సప్లిమెంట్ చేసే ఒక విధానం, శక్తి ఇచ్చే విధానం మొదలవుతుంది. అలా శక్తి తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా, ఆహారం ద్వారా శక్తి ప్రాప్తిస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ శక్తి అనేది బాడీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతోంది. వెళ్ళిపోయినప్పుడు, తరిగినప్పుడు, శక్తి తరిగినప్పుడు అవసరం ఏర్పడుతోంది. ఈ లైఫ్ ఫోర్సెస్ తగ్గినప్పుడు, యాజ్ ద లైఫ్ ఫోర్సెస్ లెసన్, వాంట్ ఈస్ ఫెల్ట్. వెల్త్ ఏర్పడుతోంది, లోపల ఆకలి వేస్తున్నట్టుగా ఫీలింగ్ వస్తోంది. అండ్ దిస్ వాంట్ ఈస్ పెయిన్. ఈ అవసరమే బాధ, ఆకలి బాధ అని చెబుతున్నారు. ద సప్లై ఆఫ్ ద వాంట్స్, ద సప్లై ఆఫ్ ద వాంట్ గివ్స్ ఈజ్. ఈ శిశువుకి ఈ బాధని తీసేసే పదార్థం దానికి అందించినప్పుడు హాయి కలుగుతోంది, అలాగే సంతోషం కలుగుతోంది. తర్వాత ది ఇన్ఫెంట్ సింక్స్ బ్యాక్ ఇంటూ అన్కాన్షియస్నెస్. దాని తర్వాత ఆ శిశువు మళ్ళీ నిద్రలోకి జారుకుంటోంది. ప్రెసెంట్లీ sights and sounds arouse sensation. Presently, sights and sounds
arouse sensation. ఇది మనం రెగ్యులర్ గా అబ్జర్వ్ చేసే విషయం. అంటే ఏదో కావాలి, ఏదో తాగాలి, ఆ బాధ వెలిపుచ్చడానికి నార్మల్ గా ఏం చేస్తుంది? శిశువు ఏడుస్తుంది, బాధ వల్ల ఏడుపు వస్తోంది. ఆ శబ్దం విని అమ్మ పరిగెట్టుకెళ్ళి పాలు పడుతుంది, లేకపోతే అమ్మ ఆ సీసాలో పోసి పాలిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఆ వాంట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటుంది శిశువు. ఆ శిశువు కలిగేది ఇంద్రియ జ్ఞానం మటుకే. దేని వల్ల, ఎలాంటి పదార్థం వల్ల, ఆ పదార్థం ఏమిటి, పాలంటే ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ దానికి తెలియదు, శిశువుకి తెలియదు. అది చెబుతోంది మేడం. అంటే ఏదో కావాలి, ఏదో తాగాలి అనే బాధ వెలిపుచ్చడానికి శిశువు ఏడవడం మొదలెడుతోంది. ఇవన్నీ వదిలేసి మళ్ళీ నిద్రలోకి జారుకుంటోందంటే అవసరం తీరినప్పుడు, ఎప్పుడైతే హాయి కలుగుతోందో, ఆ ఆకలి తీరినప్పుడు, అప్పుడు మళ్ళీ ఆహారాన్ని స్వీకరించి శక్తిని పొంది అన్కాన్షియస్ స్టేట్ లోకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతోంది, అంటే నిద్రలోకి జారుకుంటోంది అని. ఈ అవసరాన్ని గుర్తించే తత్వం నుంచి, అదే చైతన్యం, అవసరాన్ని గుర్తించే తత్వం, దాంట్లోంచే చైతన్యం అనేది మనకి తెలుస్తోంది. అవసరాన్ని గుర్తించే తత్వమే చైతన్యం. శిశువు ప్రాణంలో నిశ్చయంగా ఉంది, శిశువు ప్రాణంతో నిశ్చయంగా ఉంది. ఇది మనం అన్కాన్షియస్ స్టేట్ అనగానే మూర్ఛ పొందిన స్టేట్ అనో ఇంకోటో అనుకోవడానికి వీల్లేదు. అవసరాన్ని గుర్తించే తత్వం దానికి ఉంది కాబట్టే ఏడుస్తే దానికి ఆహారం ఇస్తారు, ఆహారం ఇస్తే తాగు పడుకుంటుంది. ఈ చైతన్యం దాంట్లో ఉంది. ఇది దేని ద్వారా వచ్చిన చైతన్యం అంటే ఇంద్రియం ద్వారా వచ్చిన సెన్సేషన్, రైట్. ఏ రకమైన బాధ లేకుండా ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత హాయిగా నిద్రపోతోంది. ప్రస్తుతానికి శిశువు దృశ్యాలకి, శబ్దాలకి స్పందిస్తోంది అని చెప్పారు. ప్రెసెంట్లీ సైట్స్ అండ్ సౌండ్స్ అరౌజ్ సెన్సేషన్. సో ఏదన్నా బొమ్మ కదిలించినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా చూడగలుగుతుందో లేదో మనకి తెలియదు, కానీ అటువైపు తలదిప్పుతుంది, లేకపోతే వినడానికి అన్నట్టుగా అటువైపు తన తలదిప్పుతుంది. కాబట్టి ప్రెసెంట్లీ సైట్స్ అండ్ సౌండ్స్ అరౌజ్ సెన్సేషన్. కాబట్టి డెఫినెట్ గా శిశువు దృశ్యాలకి, శబ్దాలకి స్పందిస్తోంది. శబ్దాల వైపు తలదిప్పడం చూస్తున్నాము, అలాగే దృశ్యం వైపు తలదిప్పడం చూస్తున్నాము. కాబట్టి శిశువు దృశ్యాలకి, శబ్దాలకి స్పందిస్తోంది అనే మాట ముందర చెప్పారు. ప్రెసెంట్లీ సైట్స్ అండ్ సౌండ్స్ అరౌజ్ సెన్సేషన్, బట్ స్టిల్ నో ఇంటెలెక్చువల్ సైన్ ఈస్ గివెన్. స్పందిస్తోంది కానీ దృశ్యానికి కానీ శబ్దానికి కానీ ఇప్పటికీ తెలివితేటల యొక్క గుర్తు మనకేం తెలియట్లేదు. తెలివితేటలు ఉన్నాయి, తెలివితేటలతో వ్యవహరిస్తోంది శిశువు అని మనం తెలుసుకోవడానికి మనకి సిగ్నల్ ఏం రావట్లే. బట్ స్టిల్ నో ఇంటెలెక్చువల్ సైన్ ఇస్ గివెన్. ఇంకా శిశువులో తెలివితేటలను చూపించడం అనే ఒక క్రియ మొదలవలేదు అని. శిశువుకి తెలివితేటలను చూపించే క్రియ ఇంకా మొదలవలేదు. అయితే దృశ్యానికి స్పందిస్తోంది, శబ్దానికి స్పందిస్తోంది. ఇది జరుగుతోంది కాబట్టి దానికి తెలివితేటలు వచ్చాయి అనుకోవడానికి లేదు. తెలివితేటలు తర్వాత వస్తాయి, తెలివితేటలు కాదు, ఇంద్రియ జ్ఞానం అయితే పుష్కలంగా ఉంది దానికి, శిశువుకి. అది చెప్తోంది మేడం. సో తెలివితేటలు ఏర్పడ్డాయి అని అలాంటి సంకేతాలు శిశువు ఇవ్వటం లేదు. కాబట్టి అలాంటి గుర్తించే విధానం, తెలివితేటను ప్రదర్శిస్తోంది అని శిశువు తన తల్లిని చూసి అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఓన్లీ ఇంద్రియ జ్ఞానంతో, సెన్సేషన్స్ ద్వారా, ఆకలిస్తే బాధ, ఆకలి తీరిపోతే హాయి, లేకపోతే శబ్దం కనిపిస్తే అటు తిరగడం, ఏ దృశ్యం కనిపిస్తే అటువైపు చూడడం, ఇవన్నీ చేస్తోంది. కానీ ఏది ఏమిటనేది ఇంకా తెలియదు. ఇది కుక్క, లేకపోతే ఇదేదో బొమ్మ, ఈ విషయాలు తెలియవు కదా. అలా గ్రహించినప్పుడే అది జ్ఞానం కలిగినట్టు. బట్ బిఫోర్ దాట్ ఓన్లీ సౌండ్ కి రెస్పాండ్ అవుతోంది, దృశ్యానికి రెస్పాండ్ అవుతోంది. కాబట్టి తెలివితేటలు ఉన్నాయనే సంకేతాలు శిశువు ఇంకా ఇవ్వటం లేదు. సో గుర్తించే విధానం, తెలివితేటను ప్రదర్శించడం ఎప్పుడు మొదలవుతుంది అనేది మనం చూడబోతున్నాం, రైట్. The first sign of intelligence is when the sight or voice or the mother or nurse is connected with the satisfaction of the ever recurring want. The first sign of intelligence
is when the sight or voice of the mother or nurse is connected with the satisfaction of the ever recurring want. ఇది ఎట్లా మొదలవుతుంది అంటే తన తల్లిని చూసినప్పుడు కానీ, లేకపోతే తల్లి పక్కకి వెళ్ళినప్పుడు నర్సు ఎవరో అమ్మాయిని చూస్తున్నారనుకుందాం. అలాగా శిశువు తన తల్లిని చూసినప్పుడు, నర్సుని చూసినప్పుడు, అదే ఆయా అంటారా తెలుగులో, నర్సుని చూసినప్పుడు, తల్లి గొంతుని వినడం వల్ల ఇవన్నీ శిశువుకి ఏమవుతోంది, తనకు మళ్ళీ మళ్ళీ అవసరం తీర్చే విధానం, తద్వారా అవసరం పూరింపబడుతుంది. ఈ వాయిస్ విన్నప్పుడు ఆ మనిషి వచ్చి నాకు పాలందిస్తోంది అనే విషయం ఆమెనా ఆయన కూడా తెలియదు, ఊరికే నేను ది అంటున్నా మదర్ కాబట్టి. సో తల్లి గొంతుని వినడం, ఇవన్నీ శిశువుకి మళ్ళీ మళ్ళీ కలుగుతున్న అవసరం తీర్చే విధానం, తద్వారా ఆ అవసరం పూరింపబడి తృప్తి కలగడం. శిశువు ఆహారం తీసుకుంటున్నందువల్ల శిశువుకి ఆనందం, శిశువుకి పెరుగుతున్న జ్ఞాపక శక్తి ద్వారా మళ్ళీ మళ్ళీ ఏర్పడే సంవేదనలని, కూర్పుని ఒక గ్రూపుగా, ఒక సంపుటిగా బయట కనిపించే వస్తువుతో, మనిషితో కలిపి చూసే విధానం మొదలవుతుంది. అంటే అట్లీస్ట్ 5-6 నెలలు అవ్వాలి, అప్పటికి కానీ ఎస్ మదర్ వస్తోంది, నాకు పాలిస్తుంది, లేకపోతే పాలు నాకు పడుతుంది అనే విషయం పిల్లకి అర్థం అవ్వాలంటే ఇంకొంత పెరగాలి శిశువు ఫిజికల్ గా కూడా. సో ఇది చెప్పింది. ప్రెసెంట్లీ సైట్స్ అండ్ సౌండ్స్ ఆర్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ బట్ స్టిల్ నో ఇంటెలెక్చువల్ సైన్ ఈస్ గివెన్. తెలివితేటల యొక్క సంకేతం అప్పటిదాకా రాలేదు. అయితే శిశువు ఏం చేస్తుందంటే శబ్దాలకు స్పందిస్తోంది, దృశ్యాలకు స్పందిస్తోంది. సెన్సేషన్ అంటే దాంట్లో మార్పు కలుగుతోంది. ఎస్ ఈ దృశ్యం వైపు చూడాలి, లేకపోతే ఈ సౌండ్ వైపు వినాలి అనేది తెలుస్తోంది. ఇదంతా కూడా సెన్సెస్ వల్ల కలిగే జ్ఞానము, ఇంద్రియ జ్ఞానము. స్టిల్ నో ఇంటెలెక్చువల్ సైన్ ఈస్ గివెన్. సో మనస్సుతో ఆలోచిస్తే వచ్చేది ఇంటెలిజెన్స్ కాబట్టి ఆ ఇంటెలెక్చువల్ సైన్ ఇంకా రాలే, ఆ సంకేతం ఇంకా రాలే. అయితే ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ వెన్ ద సైట్ ఆర్ వాయిస్ ఆర్ ద మదర్ ఆర్ నర్స్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద ఎవర్ రికరింగ్ want, with the giving of pleasure by food. The linking together in or by memory of a group of recurring sensations with one external object, which object is regarded as separate from and as the cause of those sensations. The sentence. Yes. So, as usual, we'll split it and understand it. The first sign of intelligence is when the sight or voice of the mother or nurse is connected with the satisfaction of the ever recurring want. మళ్ళీ కలిగే ఆకలి బాధనండి, ఇంకోటనండి, అది దాంతో లింక్ చేస్తోంది శిశువు కూడా. కాబట్టి ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడ కనపడుతోందంటే విత్ ద సైట్ ఆర్ వాయిస్ ఆఫ్ ద మదర్ కనిపించినందువల్ల, లేకపోతే మదర్ యొక్క గొంతు విన్నందువల్ల, వాయిస్ విన్నందువల్ల, అలాగే నర్సు, మదర్ లేకపోతే పక్కన ఉన్న నర్స్, ఆవిడ గొంతు వల్ల, ఆవిడ యొక్క రూపం వల్ల దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తోంది. ఏమిటి కనెక్ట్ చేస్తోంది? ఈ రూపం నాకు కనిపించిందంటే, ఈ గొంతు నాకు వినిపించిందంటే నా అవసరం తీరుతుంది అని అర్థం చేసుకుంటోంది. ద ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ వెన్ ద సైట్ ఆర్ వాయిస్ ఆఫ్ ద మదర్ ఆర్ నర్స్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ది ఎవర్ రికరింగ్ వాంట్. మళ్ళీ అదే ప్రతి 8 గంటలకు ఒకసారి వస్తుంది ఆకలి. కాబట్టి ఈ వాయిస్ ఆఫ్ ద మదర్ వినపడినప్పుడు, రూపం కనపడినప్పుడు ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసుకుంటోంది చైల్డ్, శిశువు చేసుకొని ఎస్ వాళ్ళు కనపడ్డారంటే నా బాధ తగ్గిపోతుంది అనే విషయం ఆ శిశువుకి అర్థం అవుతోంది. అదే సైన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్, ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి శిశువు తల్లిని చూసినప్పుడు, నర్సుని చూసినప్పుడు, తల్లి గొంతుని వినడం వల్ల ఇవన్నీ శిశువుకి తనకు కలిగే మళ్ళీ కలిగే అవసరాలను తీర్చే విధానం వీళ్ళిద్దరి ద్వారా, ఈ రూపాల ద్వారా, ఈ గొంతు ద్వారా ఈ అవసరాలు పూరింపబడి నాకు సంతోషం కలుగుతుంది అనే విషయం ఆ శిశువు అర్థం చేసుకుంటుంది. కాబట్టి శిశువు ఆహారం తీసుకుంటున్నందువల్ల శిశువుకి సంతోషం, ఆనందం. శిశువుకి పెరుగుతున్న
జ్ఞాపక శక్తి ఏదైతే ఉందో, ఎందుకంటే మెమరీ గురించి కూడా మాట్లాడింది. గివింగ్ ప్లెజర్, ద లింకింగ్ టుగెదర్ ఇన్ ఆర్ బై మెమరీ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ రికరింగ్ సెన్సేషన్స్ విత్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్. ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే బయట ఉన్న ఒక రూపము, బయట ఉన్న ఒక వస్తువు, తద్వారా తనకి కలిగే బాధలకి నివారణ, తనకు కలిగే సంతోషానికి కారణం. ఇది తెలవడం ఎలా కుదురుతోంది ఆ శిశువుకి అంటే, విత్ ద గివింగ్ ఆఫ్ ప్లెజర్ బై ఫుడ్. ఆహారం తీసుకున్నందువల్ల శిశువుకి ఆనందం కలుగుతోంది. కాబట్టి ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నిటినీ, ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ తాలూకు, ఇలాంటి ఈ సంవేదనల తాలూకు సంపుటిని తన చిన్న మెదడులో, చిన్న మెమరీలో పెట్టుకుంటోంది. కాబట్టి మెమరీ అంటే జ్ఞాపక శక్తిలో పెట్టుకుంటోంది. కాబట్టి అది శిశువు ఏదో అంటే, ఈవిడ కనపడినందువల్ల నా అవసరం తీరుతుంది, ఈ గొంతు విన్నందువల్ల నా అవసరం తీరుతుంది అనే విషయం అర్థం చేసుకుంటోంది అనే విషయం మనం గ్రహించాలి అని చెప్పారు. The first sign of intelligence is when the sight or voice of the mother or nurse is connected with the satisfaction of the ever-recurring want, with the giving of pleasure by food, the linking together in or by memory of a group of recurring sensations. Memory of a group of recurring sensations. So, ఈ రికరింగ్ సెన్సేషన్స్ మళ్ళీ కలుగుతున్న వాటి జ్ఞాపకాల వల్ల కనెక్షన్ దేంతో పెట్టుకుంది? బయట ఉన్న ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్ తో కనెక్ట్ అయింది. బయట ఉన్న ఈ రూపం కనిపిస్తే నాకు కలిగే మళ్ళీ కలిగే ఈ సంవేదనలకి ఒక ఆన్సర్ దొరుకుతుంది అనే విషయం శిశువుకు అర్థమైంది. విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ అండ్ యాజ్ ద కాజ్ ఆఫ్ దోస్ సెన్సేషన్స్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ కన్నా వేరుగా ఉందని, ఇది ఒక కారణము, ఈ సెన్సేషన్స్ కలగడానికి, లోపల బాధ గాని సంతోషం కలగడానికి కానీ కారణములు ఇవి అనేది మనకు అర్థం అవుతోంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఎ చైల్డ్ బిహేవ్స్ అనేది ఆవిడ చెప్పింది. రైట్? శిశువుకి జ్ఞాపక శక్తి ద్వారా మళ్ళీ ఏర్పడే సంవేదనలని, వాటి కూర్పుని, ఒక గ్రూప్ అని రాసింది కాబట్టి కూర్పుని బయట కనిపించే వస్తువుతో, మనిషితో కలిపి చూసే విధానం ఆ శిశువుకి మొదలవుతుంది. ఆ వస్తువుని విడిగా ఒక రూపంగా శిశువు చూడడం పెరిగి తన అవసరాలకి, సంవేదనలకి కారణాలు, వాటిని తీర్చే విధానం గుర్తించడం శిశువుకి మొదలవుతుంది. కాబట్టి ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ సంవేదనలు అంటే ఏదో కావాలి అనే అవసరాల్ని ఎత్తి చూపే సంవేదనలు. ఇవన్నీ కలిపి చూడడం, ఈ విధానం పెరగడం వల్ల ఆలోచన కలుగుతోంది అనే విషయం చెబుతుంది ముందర. ఈ సంవేదనలన్నీ ఏదో కావాలి అని, ఈ అవసరాలన్నీ కలిపి చూడడం, ఈ విధానం పెరగడం, ఈ మెథడ్ ఆఫ్ కంబైనింగ్, లింకింగ్, ఇవన్నీ కలవడం వల్ల ఆలోచన కలుగుతోంది అనే విషయం ముందర చెబుతుంది ఆవిడ, మేడం. సో గివింగ్ ప్లెజర్ బై ఫుడ్, ద లింకింగ్ టుగెదర్ ఇన్ or by memory of a group of recurring sensation with one external object, which object is regarded as separate from, తనకన్నా విడిగా ఉన్న వస్తువు అది అనేది తెలుస్తోంది, and as the cause of those sensations, లోపల ఉండే బాధలకి సంతోషాలకు కూడా కారణాలు శిశువుకి అర్థం అవుతున్నాయి. అయితే చెప్పలేదేమో, బట్ అర్థం అవుతోంది. Thought is the cognition of relation between many sensations and a unity. Thought is the cognition of a relation between many sensations and a unity, linking them together. Thought is the cognition of relation between many sensations and a unity, linking them together. ఇది ఈ అవసరాల్ని గుర్తించడం, దాని నుంచి ఆ కలిసిన ఈ ఇంద్రియ జ్ఞానంలో ఉన్న వాటిలోంచి, ఆ గ్రూప్ లోంచి ఒక అవసరాన్ని గుర్తించడం, వన్ అనేది మొదలైనప్పుడు ఆలోచన కలుగుతోంది. ఆలోచన కలగడం ఎక్కడ మొదలవుతుంది అనే విషయం, నాకు బాధ కలుగుతోంది, ఈ బాధ ఆహారంతో కూడింది, ఇంకో ఏడుపు వస్తోంది, చికాగ్గా ఉంటుంది, నిద్ర ఊపితే నిద్రపోతుంది, కాబట్టి అది ఇంకో రకమైన బాధ. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియ జ్ఞానంలో ఉన్న వాటిలోంచి, ఆ గ్రూప్ లోంచి, ఆ సంపుటిలోంచి ఒక్క అవసరాన్ని గుర్తించడం అనేది మొదలైనప్పుడు, ఆహారమే కావాలి నాకు అని ఆ శిశువుకి అర్థమైంది కాబట్టి ఏడుస్తుంది కాబట్టి దానికి తద్వారా ఆ నివారణ జరుగుతోంది, ఆ బాధ.
కాబట్టి ఈ ఇంద్రియ జ్ఞానంలోనున్న వాటిలోంచి, ఆ గ్రూపులోంచి, ఆ సంపుటిలోంచి ఒక్క అవసరాన్ని గుర్తించడం అనేది ఆ శిశువుకి మొదలైనప్పుడు ఆలోచన కలుగుతోంది. శిశువుకి ఆహారం విడి అవసరంగా, వినడానికి శబ్దం అవసరంగా అర్థమై అవి కావాలని తెలుసుకోవడంలో ఆలోచించే విధానం మొదలవుతోంది. ఇది చెప్పడం ఆవిడ అభిమతం. Thought is the cognition of a relation between many sensations. Thought is the cognition of a relation between many sensations and a one. అన్ని గ్రూపులో ఉన్నాయి. ఆ గ్రూపులోంచి ఒకటి విడిగా తీసి కూడా చూడగలుగుతోంది, అర్థం చేసుకోగలుగుతోంది. అది థాట్. థాట్ ఈస్ ద కాగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ మెనీ సెన్సేషన్స్ అండ్ ఎ వన్, ఎ యూనిటీ. అన్ని కలిసింది కూడా. లింకింగ్ దెమ్ టుగెదర్, అవన్నీ కలిపి చూడడం. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది తన తెలివితేటలను ప్రదర్శించే మొట్టమొదటి ఒక అనుభవం. శిశువు ఫస్ట్ టైము వెలుబుచ్చుతోంది తన తెలివితేటలని అని చెబుతున్నారు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్, ద ఫస్ట్ థాట్, టెక్నికలీ ఎ పర్సెప్షన్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ద ఫస్ట్ థాట్, టెక్నికలీ ఎ పర్సెప్షన్. సో ఇది మొట్టమొదటిగా ఆ శిశువు తన తెలివితేటను ప్రదర్శించే విధానం మొదలైంది. ఇదే మొట్టమొదటి ఆలోచన. సరి అయిన పరిభాషలో చెప్పాలంటే ఇది మనస్సుకి ఏర్పడ్డ అవగాహన. మనస్సు ఉంది, ఇవన్నీ మనకి తెలుసు, శిశువుకు తెలియదు, కానీ అవగాహన ఏర్పడింది. ఎస్, ఇది ఆకలి, ఇది నిద్రకి సంకేతం, ఇవన్నీ ఇలాంటివి తెలిసిపోయేదానికి. సో థాట్ ఈస్ ది కాగ్నిషన్ ఆఫ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మెనీ సెన్సేషన్స్. చాలా సెన్సేషన్స్ ఉన్నాయి, చాలా సంవేదనలు ఉన్నాయి, చాలా రకమైన అవసరాలు ఉన్నాయి. దాంట్లోంచి ఒకటిని గుర్తించడం. Thought is a cognition of a relation between many sensations and a one. తర్వాత a unity, వాటిని కలిపి చూడడం. లింకింగ్ దెమ్ టుగెదర్, కలిపి కూడా దాని గురించి అవగాహన ఏర్పడడం. ఇంతేకాకుండా ఇలా జరగడం. దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్, ద ఫస్ట్ థాట్, టెక్నికలీ ఎ పర్సెప్షన్. ఈ పర్సెప్షన్ అనేది విత్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉంది, అంటే అది అవగాహన అనేది చెబుతోంది. దేనితో అవగాహన? మనస్సుకు కలిగిన అవగాహన. అది థాట్ అని అంటున్నాం, బట్ టెక్నికలీ అది పర్సెప్షన్ అంటోంది. అవగాహన పరిభాషలో చెప్పాలంటే అది అవగాహన. ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఆఫ్ సచ్ ఎ రిలేషన్ యాజ్ ఈజ్ అబౌట్ డిస్క్రైబ్డ్ బిట్వీన్ ఎ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, ఎ జీవ, అండ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ వేరెవర్ సచ్ ఎ రిలేషన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, దేర్ thought is present. The essence of this is the establishing of such a relation as is above described between a unit of consciousness, a jiva, and an object. And wherever such a relation is established, there thought is present. So, thought ela gurtinchali ane చెబుతోంది మేడం గారు. సో ఆలోచన, థాట్ అనేది ఈ అవసరాల గుంపుని గుర్తించడం, దాని నుంచి ఆ ఇంద్రియాల గుంపులోంచి, ఇంద్రియ జ్ఞానం ద్వారా వాటిలోంచి, ఆ గ్రూప్లోంచి ఒక్క అవసరాన్ని గుర్తించడం అనేది మొదలైనప్పుడు ఆలోచన కలుగుతోంది. దాని తర్వాత కూడా వాటిని అన్నింటినీ కలిపి చూడడం కూడా ఆ శిశువుకి అర్థం అవుతోంది. శిశువు ఆహారం విడిగాను, అలాగే వినడానికి శబ్దం కావాలని విడిగాను, అవసరంగా అర్థమై అవి కావాలని తెలుసుకోవడంలో ఆలోచించే విధానం మొదలవుతోంది అంటున్నారు యాన్ బెసెంట్ గారు. శిశువు ఈ సమయంలో తన తెలివితేటలని, ఇంటెలిజెన్స్ ని చూపించడం, ఎరుకుపరచడం మొట్టమొదటిసారిగా చేస్తోంది. అదే శిశువు యొక్క మొట్టమొదటి థాట్, ఆలోచన. ఇంకా టెక్నికల్ గా పరిభాషలో చెప్పాలంటే పర్సెప్షన్, అవగాహన అని చెప్పారు. పైన చెప్పినట్లు ఒక వస్తువుకి వస్తువు అని చెప్పారు. మదర్ వస్తువు కాదు, బట్ ఒక బొమ్మ లేకపోతే మదరు, ఇలాంటి బయట ఉన్న ఒక విషయానికి, జీవిస్తున్న చైతన్యానికి, జీవ సంబంధం ఏర్పడినప్పుడు, ఆ సంబంధం ఎక్కడైతే ఏర్పడిందో అక్కడ ఆలోచన పుట్టింది.
ఇది సారాంశం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు మేడం గారు. సో ఇది బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ అప్ టు ది బర్త్ ఆఫ్ ఎ థాట్ ఇన్ ఏ స్మాల్ కిడ్. ఆ స్మాల్ కిడ్ దే ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనలో కూడా దాన్ని మనం ఊహించుకోవచ్చు. సో thought is the cognition of a relation between many sensations and a unity linking them together. This is the first expression of intelligence, the first thought, technically a perception. The essence of this is the establishing of such a relation as is above described between a unit of consciousness, a jiva, and an object. And wherever such a relation is established, there thought is present. So, ఇంత అందంగా ఈ విషయాన్ని ఎట్లా ఆలోచన అనేది కలుగుతుంది శిశువులో అని చెప్పడం ద్వారా ఈ సంబంధం అంతా కూడా ఏది అవసరం ఎలా తీరుతోంది, శిశువుకి ఎలా తీరుతోంది, ఇదే దాన్ని మనలో కూడా సూపర్ ఇంపోజ్ చేసి చూసుకోవచ్చు. ఇట్లాగే జరుగుతుంది మనకు కూడాను. కాబట్టి ఇంద్రియ జ్ఞానం ఉన్న వాటిలోంచి ఆ గ్రూప్ లోంచి ఒక అవసరాన్ని గుర్తించడం అనేది మొదలైనప్పుడు శిశువుకి ఆలోచన కలుగుతోంది. శిశువుకి ఆహారం విడి అవసరంగా, అలాగే శబ్దం కావాలి వినడానికి విడిగా అవసరంగా, ఇలా అర్థమైనప్పుడు, అన్నీ కలిసి కూడా అర్థమైనప్పుడు అవి కావాలని తెలుసుకోవడంలో ఆలోచించే విధానం మొదలవుతోంది అని ఆయన బిసెంట్ గారు చెప్పారు. శిశువు అప్పుడు ఆ సమయంలో తన తెలివితేటలను చూపించడం, ఎరుకుపరచడం, ఎగ్జిబిట్ చేయడం మొట్టమొదటిసారిగా చేస్తోంది. అదే శిశువు యొక్క మొట్టమొదటి థాట్, ఆలోచన. ఇంకా టెక్నికల్ గా పరిభాషలో చెప్పాలంటే అది పర్సెప్షన్, అది అవగాహన అని చెబుతున్నారు. సో పైన చెప్పిన విధానంలో ఒక వస్తువుకి ఒక మనిషికి జీవిస్తున్న చైతన్యానికి సంబంధం ఏర్పడినప్పుడు, బొమ్మతో సంబంధం ఏర్పడచ్చు, అమ్మతో సంబంధం ఏర్పడచ్చు. కాబట్టి ఒక వస్తువుకి ఒక మనిషికి జీవిస్తున్న చైతన్యానికి సంబంధం ఏర్పడినప్పుడు ఆ సంబంధం ఎక్కడైతే ఏర్పడిందో అక్కడ ఆలోచన పుట్టింది. ఇది సారాంశం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు యానా బెసెంట్ గారు. జెనెసిస్ ఆఫ్ థాట్ చెప్పింది ఇప్పటిదాకా. అండ్ షీ హస్ టేకెన్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ న్యూ బోర్న్ బేబీ. వండర్ఫుల్ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్, లవ్లీ ప్రెజెంటేషన్. దీన్నే మనం మన జీవితంలో కూడా అన్వయించుకొని ఎలా ఒక విషయాన్ని చూసినప్పుడు మనకి ఏం స్పందన కలుగుతోంది, ఆ స్పందన వల్ల మనం ఎలా ఏర్పాటు చేసుకున్నాము థాట్, దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినందువల్ల, మళ్ళీ ఆ విషయాన్ని చూసినందువల్ల మళ్ళీ కోరిక ఎలా కలుగుతోంది, ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ లోపల కలిగే సంవేదన ఏదైతే ఉందో, ఇంద్రియ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, అది మనస్సుకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు థాట్ అనేది మొదలైంది అనే విషయం చెప్పింది మేడం గారు. నెక్స్ట్, దిస్ సింపుల్ అండ్ ఎవర్ వెరిఫైయబుల్ ఫ్యాక్ట్ may serve as a general example of the beginning of thought in a separated self. కాబట్టి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మటుకే ఇచ్చా అని చెబుతున్నారు మేడం గారు. దిస్ సింపుల్ అండ్ ఎవర్ వెరిఫైయబుల్ ఫ్యాక్ట్. మీరు శిశువుని అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు వెరిఫై అయిపోతుంది, అది పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంట్ లాబొరేటరీ అక్కర్లేదు. కాబట్టి దిస్ సింపుల్ అండ్ ఎవర్ వెరిఫైయబుల్ ఫ్యాక్ట్, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఈ విధానం. దిస్ సింపుల్ అండ్ ఎవర్ వెరిఫైయబుల్ ఫ్యాక్ట్, ఈ సత్యము, మే సర్వ్ as a general example of the beginning of thought in a separated self. ఏదైతే విడిపడిందో, యూనివర్సల్ సెల్ఫ్ లోంచి విడిగా వచ్చిన సెల్ఫ్ ఏదైతే ఉందో, మిగతా అంతా స్వీయతగా ఉంది. ఇది సెల్ఫ్ గా ఎలా ఏర్పడిందో, విడి యూనిట్ ఏదైతే ఏర్పడిందో, దిస్ సింపుల్ అండ్ ఎవర్ వెరిఫైయబుల్ ఫ్యాక్ట్ మే సర్వ్ as a general example of the beginning of thought in a separated self. విడిపడిన స్వీయతలో ఈ థాట్ బిగిన్ అవ్వడం అనేది ఎలా మొదలవుతుంది అనేది, ఇది ఒక సాధారణమైన ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇచ్చాను. ఇది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు చాలా సింపుల్ అయింది, ఈజీగా వెరిఫై చేసుకోగలిగినది అని చెప్పారు మేడం గారు. దట్ ఈస్ ఇన్ ఎ ట్రిపుల్ సెల్ఫ్ ఎన్కేస్డ్ ఇన్ an envelope of matter. That is in a triple self encased in an envelope of matter, however fine. ఈ సెల్ఫ్ అంటే ఏమిటి? దట్ ఈస్ in a triple self encased in
an envelope of matter, however fine. ఆయన చెప్పిన తేలికైన ఉదాహరణ ఎలా ఆలోచన మనిషిలో మొదలవుతోంది. విడిబడిన జీవ చైతన్యంలో అలా విడిగా జీవిస్తున్న జీవిలో ఎలా ఆలోచన ప్రారంభం అవుతుందని దానికి ఒక సాధారణమైన ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇచ్చాను అని చెబుతోంది. ఎలా దీన్ని పరీక్షించి ఈ పైన చెప్పిన విధానాన్ని ధృవపరుచుకొని స్వీకరించవచ్చో ఏబి గారు ఎవరికి వారు చేసుకోండి, వెరిఫై చేసుకోండి అని చెబుతున్నారు. సో ఈ విడిబడిన జీవ చైతన్యం, ద స్పార్క్ ఆఫ్ ద డివైన్, ద అన్డివైడెడ్ స్పార్క్ అని కొంతమంది అంటారు, ది డివైడెడ్ స్పార్క్ అని కొంతమంది అంటారు. అంటే అక్కడి నుంచి విడిపడింది కాబట్టి ఇది డివైడెడ్ స్పార్క్. కొంతమంది ఏమంటారు, ఇది విడిపడినా కూడా మళ్ళీ అక్కడ కలుస్తుంది కాబట్టి అన్డివైడెడ్ స్పార్క్ అంటారు. ఎలా అర్థం చేసుకున్నా ఇంగ్లీష్ లో విడిపడిన జీవ చైతన్యం 3 భాగాలతో కూడిన అతి సూక్ష్మమైనవి కావచ్చు. ఆ 3 భాగాలు పదార్థంలో తయారైన ఒక తొడుగులో శరీరంలో చేర్చబడ్డాయి. కాబట్టి ఈ ట్రిపుల్ beginning of the thought in a separated self, that is in a triple self encased in an envelope of matter. ఒక కవర్ లాంటి దాంట్లో, ఒక తొడుగులో, ఒక పదార్థంతో తయారైన తొడుగులో ఈ 3 ఏ సెల్ఫ్ అంటే ఈ 3 ఉన్నాయో ఆ 3 దాంట్లో ఇమిడి ఉన్నాయి, దాంట్లో కలిసి దాంట్లో ప్రవేశపెట్టి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. పైన చెప్పిన తేలికైన ఉదాహరణ ఎలా ఆలోచన మనుషులో మొదలవుతుందో చెబుతోంది. విడిపడిన జీవి చైతన్యంలో ఉన్న జీవిలో ఎలా ఆలోచన ప్రారంభం అవుతుంది అనేది కూడా ఆవిడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎలా దీన్ని బాగా ఎగ్జామిన్ చేసి ఈ పైన చెప్పిన విధానం ధృవపరుచుకోవాలో కూడా ఏబి గారు చెప్పారు. ఎందుకంటే ధృవపరుచుకొని మీకు నచ్చితేనే మీరు స్వీకరించాలి అనేది మళ్ళీ చెబుతున్న విషయం. ఎవరు ఇంకోరు చెప్పారు కదా అని యాక్సెప్ట్ చేయడం కాదు, మనకి అది ఫ్యాక్ట్ గా సత్యంగా కనపడాలి. కాబట్టి ఈ విడిబడిన జీవ చైతన్యం 3 భాగాలతో కూడిన అతి సూక్ష్మమైనవి కావచ్చు ఆ 3 భాగాలు. ఆ 3 భాగాలు కూడా పదార్థముతో తయారైన ఒక తొడుగులో శరీరంలో చేర్చబడ్డాయి. అన్ని జీవ చైతన్యాలని తనలో భాగంగా కలిగిన మహా చైతన్యం ఒకటి ఉంది. కాబట్టి ఈ సెల్ఫ్లన్నీ కలిసింది యూనివర్సల్ సెల్ఫ్ ఉంది, మహా చైతన్యం ఒకటి ఉంది, క్యాపిటల్ ఎస్ ఒకటి ఉంది. అది కూడా ఇక్కడ రాసింది ఆవిడ. హౌఎవర్ ఫైన్ ఏమిటి, ఆత్మబుద్ధి మనస్, హయ్యర్ మనస్ అనేవి చాలా సూక్ష్మమైనవి కదా. ఆ ట్రిపుల్ ఎక్కడుంది, ఈ శరీరంలోనే ఉంది. కాబట్టి అది చెప్పకనే చెప్పింది ఆవిడ. సెల్ఫ్ ఎన్కేస్డ్ ఇన్ ఎన్వెలప్ ఆఫ్ మ్యాటర్ హౌఎవర్ ఫైన్, చాలా సూక్ష్మంగా ఉంది. ఎంత సూక్ష్మంగా ఉందో మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. అది 3గా ఉంది. దట్ ఇన్ ఎ ట్రిపుల్ సెల్ఫ్ ఎన్కేస్డ్ ఇన్ ఎన్ ఎన్వెలప్ ఆఫ్ మ్యాటర్ హౌఎవర్ ఫైన్. ఎ సెల్ఫ్ యాజ్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఫ్రమ్ ది self in such a separated self sensation precede thoughts that attention of the self is aroused by an impression made on him and responded to by a sensation. So self encased in an envelope of matter అనేది ఉంది. however fine అనేది సూక్ష్మమైనదని ఉంది. a self as distinguished from the self, ఈ చిన్న సెల్ఫ్ దీన్ని విడిపరిచి చూసుకోవాలి. దేంతో, యూనివర్సల్ సెల్ఫ్ తో కంపేర్ చేసి, అది యూనివర్సల్ సెల్ఫ్, ఇది విడిబడిన సెల్ఫ్. ఇది రెండు దీంట్లో ఉన్న తారతమ్యం మనం గుర్తించాలి. స్మాల్ సెల్ఫ్, స్మాల్ క్యాపిటల్ స్మాల్ లెటర్ తో రాసిన సెల్ఫ్, పెద్ద ఎస్ తో రాసిన సెల్ఫ్. పెద్ద ఎస్ తో రాసిన సెల్ఫ్ ఏమో యూనివర్సల్ సెల్ఫ్, చిన్న ఎస్ తో రాసిందేమో మన సెల్ఫ్, స్వీయత. సో మన స్వీయతని అఖండ స్వీయతతో దాంట్లో భాగమని తెలుసుకొని అది తెలుసుకుండడం మంచిది. In such a separated self sensations precede thoughts. కాబట్టి వేరు చేసి అర్థం చేసుకోవాలి. మహా చైతన్యం నుంచి విడిపడిన చైతన్యాన్ని, విడిపడిన సెల్ఫ్ ని, చిన్న సెల్ఫ్ ని మనం వేరు చేసి అర్థం చేసుకోవాలి. అలా విడిపడిన చైతన్యంలో కదలిక, సంవేదనలు ముందర పుట్టి, అలా విడిపడిన సెల్ఫ్ లో, చైతన్యంలో కదలికలు, సంవేదనలు ముందర పుట్టి తర్వాత ఆలోచనలుగా మార్పు చెందుతాయి. సో ముందర పుట్టేది సెన్సేషన్స్ దెన్ దే కన్వర్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇంటూ థాట్. ఇంకా ప్రాసెస్ ఆఫ్ హౌ సెన్సేషన్ బికమ్స్ థాట్ అనేది ఇంకా కింద ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉంది. బట్ ఇక్కడ దాకా ఏం చెబుతోందంటే ఆవిడ, సెన్సేషన్ ముందర మొదలైంది, దాని తర్వాత
గుర్తించినప్పుడు, శిశువు గుర్తించినప్పుడు, ఏది ఏమిటి అని తెలిసినప్పుడు, ఇంటెలిజెన్స్ డిస్ప్లే చేస్తున్నప్పుడు, అప్పుడు ఆలోచనలుగా మనం అది ఇంటెలిజెంట్ గా ఉంది, ఆలోచన అక్కడ మొదలైంది అని చెప్పింది. టెక్నికల్ గా అవగాహన అక్కడ మొదలైంది అని చెప్పింది. కాబట్టి ఈ పెద్ద సెల్ఫ్, యూనివర్సల్ సెల్ఫ్, మహా చైతన్యం లేకపోతే అఖండ చైతన్యము, మన చైతన్యం, విడిపడిన చైతన్యం, దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి, వేరు చేసి అర్థం చేసుకోవాలి. అలా విడిపడిన చైతన్యంలో కదలికలు, సంవేదనలు ముందర పుట్టి తర్వాత ఆలోచనలుగా మార్పు చెందుతున్నాయి. దృశ్యము, శబ్దము విడిపడిన చైతన్యం మీద ముద్ర వేసినప్పుడు, దృశ్యము, శబ్దము విడిపడిన చైతన్యం మీద ముద్ర వేసినప్పుడు చైతన్యం దాని యొక్క ఉనికిని గుర్తిస్తుంది. సో దృశ్యము, ఎనీ సైట్, మంచి సీనరీ కనపడింది, లేకపోతే ఒక ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళాము, ఆ దృశ్యము. అలాగే శబ్దం, ఉరుము వినపడింది, శబ్దము. ఈ విడిపడిన చైతన్యం మీద ముద్ర వేసినప్పుడు, ఇంప్రెషన్ కలిగినప్పుడు చైతన్యం దాని యొక్క ఉనికిని గుర్తిస్తుంది. దాని యొక్క ఇహో ఇలా ఉంటుంది, మెరుపు అంటే, ఉరుమంటే అనేది తెలుస్తుంది. ఇంద్రియ జ్ఞానం ద్వారా ప్రతిస్పందిస్తుంది. కాబట్టి సెల్ఫ్ ఈస్ అరౌజ్డ్ బై ఎన్ ఇంప్రెషన్ మేడ్ ఆన్ హిమ్ and responded to by a sensation. Self is aroused అంటే దాన్ని మేల్కొల్పుతున్నట్టుగా, యాక్చువల్ గా ఉత్తేజపరడం, అరౌజ్డ్. సెల్ఫ్ ఈస్ అరౌజ్డ్ బై an impression made on him and responded to by a sensation. సో ఇది ఆవిడ చెప్పిన విషయం. ఈ పేజ్ తో ఆపేస్తే 1 hour అయిందే అమ్మా. ఈరోజు మనం తెలుసుకున్న విషయాలు చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు అన్నమాట. దీనికి మేడము ఒక చిన్న శిశువుని ఉదాహరణగా తీసుకొని మనకి ఆలోచన ఎక్కడ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనే దాన్ని చెప్పడానికి ఆవిడ ప్రయత్నం చేశారు. దీనికి ముందుగా ఏం చెప్పారంటే, మనం చిన్న శిశువుని కనుక చూస్తే వాళ్ళకి తెలివితేటల కంటే ముందురా ఇంకా ఆ తెలివితేటలు అనేవి ఏంటి, దాని గుర్తులు ఏంటో కూడా దానికి తెలియదు. అలాంటి టైంలో కూడా బాధల వల్ల సంతోషంతోను, ఈ బాధ లేకపోతే సంతోషము వీటికి అనుగుణంగా వస్తున్నటువంటి ఇంద్రియ జ్ఞానంతో జీవిస్తూ ఉంటుంది చిన్న శిశువు కూడా అని చెప్పారు. ప్రధానంగా బాధ వల్ల ఆ శిశువు ఎక్కువగా రెస్పాండ్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అలాగే సంతోషం వల్ల కూడా రెస్పాండ్ అవ్వడము లేకపోతే ప్రేరణలు దానికి రావడము అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. అంటే శిశువు ముఖ్యంగా ఎలా జీవిస్తుందంటే కేవలం ఇంద్రియ జ్ఞానంతో జీవిస్తుంది అనమాట. ఈ ఇంద్రియాల జ్ఞానం వల్ల దానికి స్పష్టంగా లేకపోయినా కూడా, అంటే ఆకలి వేసింది అయినా కూడా దానికి తెలియదు, ఒక ఇన్స్టింక్టివ్ దానిలో కలుపుతుంది. అది లీలా మాత్రంగా తెలిసినా కూడా దానికి అంటే ఈ ఇంద్రియ జ్ఞానానికి మార్పు చేసుకోవడం లేదా ఏదైనా చేర్పులు చేసుకోవడం లేదా ఏది అనేది తనకు తెలియకపోయినా కూడా, తనకి వాటిని గుర్తించే శక్తి లేకపోయినా కూడా, ఇది కొంత మటుకు మనకి జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ బాధ సంతోషాన్ని మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఈ శిశువు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు తల్లి ద్వారా తనకి సంప్రాప్తిస్తున్నటువంటి జీవన శక్తి ఒకటి ఉంటుంది. తల్లి తీసుకున్నటువంటి ఆహారం నుంచి తద్వారా ఆ జీవన శక్తి ద్వారా శిశువు కూడా తనకున్నటువంటి అవసరాలని తీసుకుంటుంది. గర్భంలో పెరగడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. కానీ ఈ శిశువు పెరిగిన తర్వాత, శిశువుకి రూపాన్ని ఒక ఉనికి ఏర్పడిన తర్వాత శిశువు ఇంద్రియ జ్ఞానంతో జీవిస్తుంది. అది ముట్టుకుంటే ఏడుస్తుంది, ఆకలిస్తే ఏడుస్తుంది, పాలిస్తే తాగుతుంది, ఇట్లాంటి జ్ఞానం ఉంటుంది. అయితే ఇవి ఏంటి, ఈ వస్తువుల విషయం గురించినటువంటి విషయ పరిజ్ఞానం లేకపోయినప్పటికీ కూడా వీటిని స్వీకరించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అంటే శిశువు ఒకసారి తల్లి గర్భం నుంచి బయటికి వచ్చాక ఆ తల్లి గర్భంలో అప్పటి వరకు అందుతున్నటువంటి జీవన శక్తి తనకి అందదు. సో బయటికి వచ్చాక శిశువు తనంతట తనే జీవించాలి. అందువల్ల ఇది బయట నుంచి ఆహారాన్ని స్వీకరించేటువంటి అవసరం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఈ ఆహారాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఆ జీవన శక్తి కొంతసేపు పనిచేస్తుంది, ఆ తర్వాత తిరిగి తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఆ జీవన శక్తిని తిరిగి పుంజుకోవడం కోసం మళ్ళీ శిశువుకు ఒక అవసరం ఏర్పడుతుంది. ఆ అవసరమే శిశువు బాధగా ఫీల్ అవుతుంది అనమాట. అందువల్ల అది అప్పుడు ఏడవడం, మళ్ళీ తల్లి పాలు పడితే అది తీసుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది.
ఇట్లా పాలు తీసుకొని తాగి మళ్ళీ కొంతసేపటికి జీవన శక్తి తగ్గిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఈ జీవన శక్తి తగ్గిపోగానే శిశువుకి ఏమవుతుంది, లోపల ఒక వెలితిలాగా అనిపిస్తుంది. దానివల్ల దానికి ఏదో కావాలనే బాధ కలుగుతుంది. ఆ బాధ వల్ల అది ఏడవడము అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట. ఆ బాధ తీరగానే ఏం చేస్తుంది శిశువు, సంతోషంగా నిద్రలోకి జారిపోవటము, అచేతనత్వంలోకి జారిపోతుంది అని చెప్పారు మేడం. అంటే ఈ అవసరాన్ని గుర్తించే తత్వం అనేటువంటిది శిశువులో ఏర్పడింది. అదే ఈ అవసరాన్ని ఏది గుర్తిస్తుంది, శిశువులో ఉన్నటువంటి చైతన్యము లేదా శిశువు ప్రాణంలో ఉన్నదనమాట. ఇదంతా దేని ద్వారా ఏర్పడుతుందంటే కేవలం ఇది ఇంద్రియ జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే ఏర్పడుతుంది. ఈ విషయం మనకి అర్థం కావాలి. తర్వాత శిశువు ఏం చేస్తుంది అంటే దృశ్యాలకి, శబ్దాలకి, వీటన్నిటికీ కూడా అది స్పందించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అయితే ఇలా దృశ్యాలకి, శబ్దాలకి స్పందించడం అనేది చేస్తున్నా కానీ అప్పటికి తెలివితేటలు చూపించే క్రియ ఇంకా శిశువులో మొదలవలేదు. ఇంకా దానికి తెలివితేటలు అనేటువంటివి ఏవి లేదనమాట. అట్లా తెలివితేటలు శిశువుకి ఏర్పడ్డాయి అనేటువంటి సంకేతం కూడా మనకి ఏమీ ఇవ్వదు. ఆకలికి, బాధకి ఇది మాత్రమే దానికి తెలుస్తుంది. వాటి గురించినటువంటి అవగాహన కూడా దానికి లేదు. అంటే శబ్దాన్ని వింటుంది, ఆకలేస్తే వింటుందే కానీ దాని గురించిన అవగాహన దానికి లేదు. శిశువుకి మొట్టమొదటిసారిగా ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు చూస్తుందంటే తల్లిని చూసినప్పుడు, నర్సును చూసినప్పుడు, తల్లి గొంతు విన్నప్పుడు వాళ్ళని గుర్తిస్తుంది అని మనం అనుకుంటాం. కానీ అది ఏంటంటే అది తనకి మళ్ళీ మళ్ళీ అవసరం ఏర్పడుతూ ఉంది శిశువుకి. ఆ అవసరాన్ని తీర్చడానికి ఈ రూపం తన బాధని తీరుస్తుంది అనేటువంటి జ్ఞానం, లేకపోతే ఈ గొంతు తన బాధని తీరుస్తుంది అనే దాంతో దాన్ని లింకప్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇది శిశువులో ఏర్పడినటువంటి మొదటి సైన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. అంటే ఈ రూపం ద్వారానో లేకపోతే ఈ శబ్దం ద్వారానో నాకు ఆనందం కలుగుతుంది, నా బాధ తీరుతుంది అనేటువంటి ఒక చిన్న పరిజ్ఞానం దానిలో ఏర్పడుతుంది. దాన్నే మనం ఇంటెలిజెంట్ అంటున్నాం. అంటే బయట ఉన్న వస్తువు ద్వారా తన బాధలకి నివారణ జరుగుతుంది, లేకపోతే సంతోషం కలగడం, ఇలాంటి దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ ఇలాంటి సంవేదనల తాలూకు సంపుటిని తన జ్ఞాపక శక్తిలో కూడా పెట్టుకుంటుంది శిశువు. తద్వారా వ్యక్తుల ద్వారా, గొంతుల ద్వారా, రూపం ద్వారా వీళ్ళు కనిపిస్తే తన అవసరాలు లేకపోతే తన సంవేదనలు ఇవన్నీ తిరిగిపోతాయి అనేటువంటి ఒక గ్రహింపు, ఒక జ్ఞానము, ఒక ఇంటెలిజెన్స్ అనేది శిశువులో ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడే శిశువుకి ఆలోచన అనేటువంటిది కూడా ప్రారంభం అవుతుంది అనమాట. ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు శిశువుకి ఇంద్రియ జ్ఞానాలు ఉన్నాయి. ఇంద్రియ జ్ఞానాల ద్వారా అనేక రకాలైనటువంటి అవసరాలన్నది గుర్తిస్తుంది. ఆకలి, బాధ, నిద్ర లేకపోవడం, ఇలాంటి రకరకాల అవసరాలన్నది గుర్తిస్తుంది. ఈ కలిసి ఉన్నటువంటి అవసరాల్లో నుంచి ఒకదాని ప్రత్యేకంగా గుర్తించడం అనేది మొదలైనప్పుడు, అంటే ఆకలి వేస్తోంది, ఏడవాలి అనేది తెలిసినప్పుడు, అది శిశువుకి అర్థమైనప్పుడు దానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆలోచన అనేటువంటిది కలుగుతుంది. ఇది తన తెలివితేటలను మొదటిసారిగా ప్రదర్శిస్తుంది అనమాట. ఇది శిశువుకు కలిగినటువంటి ఒక అవగాహన. శిశువు కంటే శిశువు మనసుకి కలిగినటువంటి అవగాహనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే శిశువుకి ఇప్పటి వరకు అనేక రకాల స్పందనలు లేకపోతే అవసరాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ కలిపి చూడడం శిశువుకి అర్థమవుతుంది. అందులో ఒక అవసరాన్ని గురించి తెలుసుకొని దానికి పైన చెప్పినటువంటి అంటే యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి అంటే జీవిస్తున్న చైతన్యానికి వస్తువుకి మధ్య సంబంధం ఏర్పడినప్పుడు ఆలోచన పుట్టింది. అంటే ఈ శిశువు ఏంటి, ఆ మహా చైతన్యం నుంచి వెలువడి వచ్చినటువంటి చైతన్య స్మాలెస్ అన్నమాట. దీనికి వస్తువుకి మధ్య ఒక సంబంధం ఏర్పడడం వల్ల ఆలోచన అనేది అక్కడ పుట్టింది. ఇది సారాంశం. అంటే ఇంద్రియ జ్ఞానం నుంచి ఒక అవసరాన్ని గుర్తించడం వల్ల, అవి కావాలని తెలుసుకోవడం వల్ల మొట్టమొదటిసారిగా శిశువుకి ఆలోచన అనేది మొదలవుతుంది. ఇది కేవలం ఒక శాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఇది శిశువుని అర్థం చేసుకుంటే మనం ఈ విషయాలన్నిటినీ కూడా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఏదైతే యూనివర్సల్ సెల్ఫ్ నుంచి వెలువడిందో,
విడివడిందంటే మనం చెప్పుకునేటువంటి స్మాల్ సెల్ఫ్ లేదా స్వీయత. విడిగా వచ్చినటువంటి సెల్ఫ్ ఏదైతే ఉందో యూనివర్సల్ సెల్ఫ్ నుంచి విడిపడిందో దాని ద్వారా అంటే దీనికి ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువుతో సంబంధం ఏర్పడుతుందో అప్పుడు దానికి ఆలోచన అనేటువంటిది దొరుకుతుంది. అయితే ఈ విడివిడిన చైతన్యంలో ఎలా ఆలోచన అనేది ప్రారంభం అవుతుంది అనే దానికి శిశువుని ఒక ఉదాహరణగా మేడం చెప్పడం జరిగింది. విడివిడిన చైతన్యం కిందికి వచ్చి ఇది 3 సూక్ష్మమైనటువంటి విభాగాలతో కూడిన ఒక పదార్థంతో కూడినటువంటి ఒక చైతన్యపు తొడుగులో ఈ శరీరం చైతన్యపు తొడుగులో ఇవి ప్రవేశపెట్టబడి ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే యూనివర్సల్ సెల్ఫ్ నుంచి విడివడి వచ్చినటువంటి సెల్ఫ్ ఏదైతే ఉందో అది 3 రకాలైనటువంటి సూక్ష్మ విభాగాలతో కూడినటువంటి పదార్థ చైతన్యం అనేటువంటి తొడుగులో పదార్థంతో కూడినటువంటి తొడుగులో ఇది ప్రవేశపెట్టబడి ఉన్నది. అయితే మనకి ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే అన్ని చైతన్యాలు కూడా మహా చైతన్యంలో ఒక భాగం లేదా అఖండ స్వీయతని మనం ఒక భాగంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అలా విడిపడినటువంటి స్వీయ చైతన్యంలో కదిలినటువంటి కదలికలు స్పందనలు అవి మొదలయ్యి అవే ఆలోచనలుగా మారడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. దృశ్యము శబ్దము ఈ విడివడిన చైతన్యం మీద ముద్ర వేసినప్పుడు ఈ విడివడినటువంటి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో ఈ చైతన్యం దాన్ని గుర్తిస్తూ ఉన్నది ఇంద్రియ జ్ఞానం ద్వారా. ఇవే ఆలోచనలుగా మారుతూ ఉన్నాయి. సెల్ఫ్ లో ఉండే త్రీ ఫైనెస్ట్ ట్రిపుల్ దట్ హెస్ గాట్ ఇన్ టు ద బాడీ అని బాడీలో ఇంకా 4 ఉన్నాయి. ది ఫైనెస్ట్ 3 have also become part of the physical body. ఫిజికల్ బాడీ మనకు కనిపిస్తుంది, దాంట్లో ఇంకా ఇతర తత్వాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫైనెస్ట్ 3 హ్యావ్ జాయిన్ దట్ తొడుగు, మ్యాటర్ తో ఏర్పడిన తొడుగులో చేరినవి. మనకు తెలియకపోవచ్చు, మనకు కనపడకపోవచ్చు, అది వేరే విషయం. కానీ ఈ సూక్ష్మమైన 3 దీంట్లో చేరాయి అనే విషయం చెప్పింది ఆవిడ. థ్యాంక్ యూ శుభా ఆంటీ. సరే, ఇక్కడ చేతనత్వం కిందికి దిగినప్పుడు అంటే ఫిజికల్ బాడీలోకి శిశువు లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆ అఖండ చేతనత్వంలో కొద్ది కూడా శిశువుకు గుర్తుండదా సార్? అంటే ఆలోచన ఏది ఉండదా సార్? బ్లాంక్ ఉంటుందా సార్? చాలా బాగా చదివాం కదా ఇది. వీ హావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ కీ టు థియాసఫీ కదా. కొత్త శిశువుకి కొత్త బ్రెయిన్ ఏర్పడింది. నిన్న కూడా మెసేజ్ లో పెట్టా, కొత్త శిశువు కొత్త బ్రెయిన్ ఏర్పడింది. కాబట్టి కొత్త బ్రెయిన్ కి పాత విషయాలు గుర్తుండవు. సింపుల్. ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది? ఆత్మబుద్ధి మనసును ట్యాప్ చేస్తే గుర్తుంటుంది. ఆత్మబుద్ధి మనసుని గనక మనం ట్యాప్ చేయగలిగితే మనకు పాతవన్నీ గుర్తుకొస్తాయి. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే అదో పెద్ద ప్రక్రియ. ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ఇట్, యూ విల్ రిమెంబర్ ఆల్ ద పాస్ట్. అది కాకుండా జస్ట్ విత్ దిస్ ఫిజికల్ బ్రెయిన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ విత్ దిస్ ఫిజికల్ బాడీ, I cannot remember the past.